नमस्कार। खबरों के इस बुलेटिन में तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ स्वरनजीत सिंह। पहला पेश ने चोणवीं खबरां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार न्यायपालिका प्रणाली में तकनोलॉजी की वरतों दी संभावनावां ते विचार कर रही है। प्रधानमंत्री अज नवी दिल्ली में मुख मंत्रियों ते हाई कोर्ट के मुख जजां के सांझे सम्मेलन को संबोधित कर रहे सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि साडे गुरुओं वालों आत्म सन्मान ते मनुखी जीवन के गौरव बारे पढ़ाया पाठ हर सिख के जीवन में वेख्या जा सकता है। कोल इंडिया अनुसार अप्रैल 2022 में कोयले का उत्पादन पिछले साल के मुकाबले 27.2% वधिया है। पंजाब सरकार ने सोशल मीडिया ते अफवाहां ते गलत खबरों का आदान प्रदान रोकने लिए पटियाला में इंटरनेट सेवावां शाम 6 बजे तक कीतियां सीमित। ते हुण खबरां विस्तार नाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकार न्यायपालिका प्रणाली में तकनोलॉजी की वरतों दी संभावनावां ते विचार कर रही है। ये तकनोलॉजी डिजिटल इंडिया मिशन के एक हिस्से वजों वरती जाएगी। प्रधानमंत्री अज नवी दिल्ली में सूबे के मुख मंत्रियों ते हाई कोर्ट के मुख जजां के सांझे सम्मेलन को संबोधित कर रहे सन। उन्होंने कहा कि ई कोर्ट्स प्रोजैक्ट देश भर में मिशन मोड में लागू किया जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि न्यायपालिका संविधान की राखी करती है तो कार्यपालिका नागरिकों दी इच्छावां की प्रतिनिधिता करती है। उन्होंने कहा कि देश में प्रभावी और समाबद्ध कार्यपालिका प्रणाली लई रूपरेखा तैयार करने वेले ये संतुलन कायम रखा जाएगा। अमृत काल में हमारा विजन एक ऐसी न्याय व्यवस्था का होना चाहिए जिसमें न्याय सुलभ हो, न्याय त्वरित हो और न्याय सबके लिए हो। साथियों, देश में न्याय की देरी को कम करने के लिए सरकार अपने स्तर से हर संभव प्रयास कर रही है। हम जुडिशियल स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। जुडिशियल इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने की कोशिश चल रही है। केस मैनेजमेंट के लिए आईसीटी के इस्तेमाल की शुरुआत भी की गई है। सबऑर्डिनेट कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक वैकेंसीज को भरने के लिए भी प्रयास हो रहे हैं। सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस NV रमन्ना, कानून ते न्याय मंत्री किरण रिजिजू ते कई सूबे ते केंद्र शासित प्रदेशों के मुख मंत्री भी शामिल सन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीती शाम नवी दिल्ली में अपनी रिहाइश से एक सिख वफद की मेज़बानी की। इस सद्भावना मिलनी में ਵੱਖ-ਵੱਖ खेत्रों तो शख्सियत शामिल हुई। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा कि आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मौके अज देश फर्ज को पहल देने की गल कर रहा है। उन्होंने कहा कि सब का साथ, सब का विकास और सब का प्रयास साढ़े सारे लिए उज्जवल भविष्य को यकीनी बनाता है। जीवन की जो सबसे बड़ी प्रेरणा है वो है हमारे कर्तव्यों का बोध। आजादी के अमृत काल में देश भी आज कर्तव्यों को प्राथमिकता देने की बात कर रहा है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास, यही मंत्र हम सबको भारत के उज्जवल भविष्य को सुनिश्चित करता है। एक कर्तव्य केवल हमारे वर्तमान के लिए नहीं है, ये हमारे और हमारे देश के भविष्य के लिए भी है, ये हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी है। आत्म सम्मान ते मनुखी जीवन में गौरव का जिक्र करदਿਆਂ प्रधानमंत्री ने कहा कि साडे गुरुओं ने सानू आत्म सम्मान ते मनुखी जीवन के गौरव का पाठ पढ़ाया है ते उसका प्रभाव असीं हर सिख के जीवन में वेखते हाँ। एक आग्रह भी और है। आप जानते हैं कि अमृत महोत्सव में देश ने के सभी जिलों में यानी हर जिले में 75 अमृत सरोवर का संकल्प लिया है। आप भी अपने पिंडों में अमृत सरोवरों के निर्माण का अभियान चला सकते हैं। साथियों, हमारे गुरुओं ने हमें
आत्मसम्मान और मानव जीवन के गौरव का जो पाठ बढ़ाया, उसका भी प्रभाव हमें हर सिख के जीवन में दिखता है। आजादी के अमृत काल में यही देश का भी संकल्प है। हमें आत्मनिर्भर बनना है, गरीब से गरीब व्यक्ति का जीवन बेहतर करना है। इन सब प्रयासों में आप सभी की सक्रिय भागीदारी होना और आप सबका सक्रिय योगदान होना बहुत अनिवार्य और आवश्यक है। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 27.2% ਕੋਲ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਲਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਦਰ ਵੀ 5.8% ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਇੰਡੀਆ ਲਿਮਟਿਡ ਕੋਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 56.7 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਹੈ ਅਤੇ SCCL ਵੀ 4.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਕੋਲੇ ਦਾ ਕਾਫੀ ਭੰਡਾਰ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ਼ੈਡ ਅਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਤੇ 4.7 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੋਲਾ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 2 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲੇ ਦਾ ਭੰਡਾਰ CIL ਸਾਈਡਿੰਗਸ ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੋਲਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਰੈਕਾਂ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਵੀ ਵਧਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। CIL ਇੰਡੀਆ ਨੇ 5.75 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੋਲਾ ਸੂਬਾ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਸ ਕੋਲੇ ਦਾ 5.3 ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬੁੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦੇ ਦੋ ਗੁੱਟਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਹੋਈਆਂ ਹਿੰਸਕ ਝੜਪਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਕਰਫਿਊ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਹਟਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਅਤੇ ਗਲਤ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹਤਿਆਤੀ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮ 6 ਵਜੇ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਅਨੁਰਾਗ ਵਰਮਾ ਨੇ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਕੁਝ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪਟਿਆਲਾ ਬੰਦ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਨੇ। ਇਸ ਬੰਦ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਖਤ ਤੇ ਪੁਖਤਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਰੇਂਜ ਦੇ IG ਪੁਲਿਸ, SSP ਅਤੇ SP ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਤਬਾਦਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੀਨਾ ਨੂੰ ਨਵਾਂ IG ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਪਾਰਿਕ ਨੂੰ ਨਵਾਂ SSP ਪਟਿਆਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਧਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਪੰਚਾਨੰਦ ਗਿਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨ ਲਈਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕਾਲੀ ਮਾਤਾ ਮੰਦਿਰ ਸਾਜ਼ੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਫਾ ਅੱਛੀਆਂ ਲਗਾ ਕੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਡਿਮਾਂਡ ਇਹੀ ਸੀ। ਟੋਟਲ 4 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਆਸ਼ੂਤੋਸ਼ ਗੌਤਮ ਵਾਲਾ ਪਰਚਾ 307 ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ 28 ਟਾਂਕੇ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਚਾ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਦੇ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਉਹ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਰਵਾਨੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀਆਂ ਤੇ ਪਰਚਾ, 4 ਟੋਟਲ ਪਰਚੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਐਸੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਤੀਰਥ ਹੈ ਇਹ ਮੰਦਿਰ। ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਚੀ ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਪਾੜ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲਾ ਕਰਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹੂੰਗਾ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਪਸੀ ਸੰਧੀ ਬਣੀ ਰਹੇ। ਕੌਮੀ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਮੰਗੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ 7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਸ਼੍ਰੀ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅੱਜ ਤੋਂ 3 ਮਈ ਤੱਕ ਰੱਖ ਰਖਾਵ ਕਾਰਨ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੈਲਾਨੀ 4 ਮਈ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਦਾਸਤਾਨ-ਏ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇਖ ਸਕਣਗੇ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਰਹੀ ਗਰਮੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜਿੱਥੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਗਰਮੀਆਂ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮੂਹ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 2 ਮਈ ਤੋਂ 14 ਮਈ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ 11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੇ, ਜਦਕਿ ਮਿਡਲ, ਹਾਈ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਸਵੇਰੇ 7 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ 12:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਲੱਗਣਗੇ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ 15 ਮਈ ਤੋਂ 30 ਜੂਨ ਤੱਕ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ 16 ਮਈ ਤੋਂ 31 ਮਈ ਤੱਕ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬੰਗਲੁਰੂ ਵਿੱਚ ਖੇਡੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਲੋ ਇੰਡੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖੇਡਾਂ 2021 ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ 42 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗੇ ਜਿੱਤੇ, ਜਦਕਿ 92 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੇ ਮੈਡਲ ਟੇਬਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ 13 ਮੈਡਲ ਜਿੱਤੇ ਗਏ। ਤਲਵਾਰਬਾਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਚਿੰਗਖਮ ਜੇਤੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲਵਲੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਰਤਾਜ ਸਿੰਘ ਟਿਵਾਣਾ ਨੇ 50 ਮੀਟਰ 3 ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਸੋਨ ਤਮਗਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ। ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ RNUDDK ਜਲੰਧਰ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ, Facebook ਪੇਜ ਅਤੇ ਟਵਿੱਟਰ ਹੈਂਡਲ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਸਟੂਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਜਾਓ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ। ਨਮਸਕਾਰ।